ॐ अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्यदेशतारिणे न वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय नमो महावदानाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतसे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तवतारं भक्त्याख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्ता राधाकान्ता नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण समस्त भक्त मान को आज गीतामृतम सेशन समस्त स्वागत। तो मते प्रभु जी आज 2.3 भगवत गीता सेकंड चैप्टर आ 3 नंबर श्लोक उपरे किछि कहबा पई कहिसंती सेते पई मते सुजोग देथिबारु प्रभु जी किछि कहबा पई प्रभु जी माने कथा कृतज्ञता ज्ञापन करूची। सेते भी योग्य नुहे तथापि प्रभु जी इंस्ट्रक्शन आम माने किछि किछि कहिले आम मानकर कहिबार समस्त सामने कहिबार प्रेजेंट करले आम धीरे धीरे आम भी निजे अवगत हवा आम कहिबार पावर भी माने धीरे धीरे कहले हमर साहस भी बढ़िबो। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିକିନା କିଛି ଉପସ୍ଥାପନା କରୁ। ଠିକ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଯୋଉମାନେ ବି ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପଢିବା ଶ୍ଲୋକଟି ପଢିବା ଭାବାର୍ଥ ପଢିବା ତାପରେ ପ୍ରଭୁପାଦ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି କିଛି କହିବା ପାଇଁ। ତ ଭଗବତ ଗୀତା 2.3 त्रैवन्मास्माकमः पार्थ नैतत् उपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तपम्। क्लैवं माने क्लीबता मास्म ग्रहण कर नहीं गमः माने तुम्हें निश्चित जाओ पार्थ हे वृथा पुत्र न कदापि नुहे एतत् एपरि त्वयि तुम्भटारे उपपद्यते उपयुक्त क्षुद्रं क्षुद्र हृदय हृदय दौर्बल्यम दुर्बलता त्यक्त्वा त्याग करी उत्तिष्ठ उठ परंतप हे परंतप अर्थात शत्रु दमनकारी। तो ट्रांसलेशन बाय डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद की जय। हे पृथा पुत्र ए प्रकार क्लेबतार वशवर्ती हो नहीं यह तुम पक्षरे बिल्कुल भी शोभा पाऊ नहीं। हे परंतप ए प्रकार तुच्छ हृदय दुर्बलता को त्याग करी युद्ध पाई दंडायमान हो। भावार्थ एठारे अर्जुन को पृथापुत्र बोली संबोधन करा जाउअछि। पृथा होउचंती श्री कृष्णकर पिता एवं वसुदेवଙ୍କର भगिनी थिले। तेणु श्रीकृष्ण और अर्जुन मध्य रक्तगत संपर्क थिला। जदि कौन क्षत्रिय पुत्र युद्ध करने को मना करे तेबे से नामक मात्र क्षत्रिय होई रहे एवं कौन ब्राह्मण पुत्र जदि अधर्मचित कर्म करे तेबे से नामक मात्र ब्राह्मण होई रहिता है। ए प्रकार क्षत्रिय ब्राह्मण माने कुलांगार अटंती अर्थात वंशर कुपुत्र अटंती। तेणु श्रीकृष्ण एपरि इच्छा करुनाहांती जे अर्जुन एक कुलांगार वा कुपुत्र हुअन्तु। अर्जुन श्रीकृष्णଙ୍କର अति अंतरंग बंधु थिले एवं श्रीकृष्ण तांको प्रत्यक्ष भाव में युद्ध भूमि रे रथ ऊपर बसी निर्देश देउथिले। ए सब सत्वे जदि अर्जुन युद्ध करने को मना करती
ताहले से अकीर्तिकर कार्य करुछन्ति बोली बुझाଯିବ। तेणु श्रीकृष्ण एठारे कहिले जे अर्जुन पक्षरे एई प्रकार क्लीबता शोभा पाए नाही। अवश्य अर्जुन जुक्ति देखाई पारती जे अति सम्माननः पितामह भीष्म तांकर आत्मीय स्वजन जोगु अति उदार हृदय होई से युद्ध करबा पई मना करछन्ति एवं तांकर आत्मीय स्वजन मानक पढ़िले किंतु ए प्रकार उदारता को आचार्य माने एठारे स्वीकार करूनाहाते एकथा श्री कृष्ण कहउचन्ति। तेणु ए प्रकार उदारता बा तथाकथित अहिंसा अर्जुन परि क्षत्रिय मानक पक्षरे बिल्कुल शोभा पाए नाही। से प्रत्यक्ष भाव में श्री कृष्णଙ୍କର निर्देश लाभ करी ए प्रकार उदारता त्याग करबा उचित। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। तो ए श्लोक रे हमें जहाँ किसी भी पढ़िले तो सुंदर भाव में आगु पढ़ी पूर्व अध्याय मान पढ़ी आसुचे अर्जुन केते प्रकार माने उपस्थापना करुछन्ति एटा धर्म नारे एटा ए धर्म से धर्म एटा करेले वंशर मान मर्यादा एमती हम स्त्री लोक मान जदि आमे जदि वयोज्येष्ठ लोक माने माने कोन तांको जदि हम हत्या कर दउछे युद्धरे ताले स्त्री लोक मानकर घरे जो माने रहिले सेमानकर अवस्था कोन हबो एमती धर्म नारे बहुत किछि माने अर्जुन उपस्थापना करिसेंदे। किंतु आमे एटी देखि परिबा जे प्रारंभ रु ही भगवान एठारे कोन से सब को अस्वीकार करुछन्ते एवं ताहाको कोन कहउछन्ति से सब अर्जुनकर से प्रकार जो मनोभाव को एठारे प्रभुपाद कोन कहउछन्ति एहा होछ तांकर हृदयर दुर्बलता। तो एटी सुंदर भाव में प्रभुपाद लिखिछन्ति जे गोटे क्षत्रिय पाई गोटे ब्राह्मण आउ क्षत्रिय पाई गोटे ब्राह्मण पाई जदि गोटे ब्राह्मण कुल जन्म होइतिबा पुत्र बा संतान जदि ब्राह्मण चित कर्म न करुछि ताले से केवल ना मात्र ब्राह्मण सेमती गोटे क्षत्रिय भी जदि क्षत्रिय भलिका काम न करुछि क्षत्रिय ड्यूटी निभौनी ताले से भी ना को मात्र क्षत्रिय। आमे समस्त भगवत गीता रे जानतेबे जे ब्राह्मण जे निजर कर्म करेनी ब्राह्मण चित कर्म करेनी ताको कम कहंदे द्विज बंधु कहंदे। तो से भलिया किंतु एटी से प्रकार जो मनोभाव अर्जुन एटी कहउचंती जे मु मोर आई कैन नॉट किल माय किन्समैन मोर माने संबंधी मान को मारी पारिबिनी। तो एठारे प्रभुपाद अति सुंदर माने भगवान माने से प्रकार जो मनोभाव को भगवान पूरा डिना ही करूछन्ते काना अपोजिट पार्टी पूरा स्थिर निश्चित अछन्ते कि युद्ध करेबो किंतु से जेहेतु क्षत्रिय अछन्ते क्षत्रिय स्वभाव कोन होइते ताको जति जने युद्ध करिया पई आदेश दउ युद्ध करिया पई जने कहूची से निश्चय युद्ध करिवो। तो एटा थाए क्षत्रिय ड्यूटी किंतु एटी अर्जुन माने निजर संपर्कीय मानकर आळे माने हिंसा करिवेनी एवं कंपासन माने सो कॉल्ड मटेरियल कंपासन नारे एटी कोन करछन्ती मना करछन्ती जे मु युद्ध करिवेनी। तो एटी प्रभुपाद सॉरी भगवान एटा को माने अति दृढ़ भाव में एटा को माने कोन करछन्ती माने जेहेतु से गुरु भूमिका रे अछन्ती से भगवान गुरु भाव में स्वीकार कला परे ही भगवान आदेश देले ना। तो से तापरे भगवान एटा कोन करछन्ती सेटा को समान माने कोन माने अर्जुन को चेस्टाइज करछन्ती जे तुमको तुमको ए सब माने तुमको एटा शोभा ही पाउनी तमे एमती केमती कहि पारुछ। तो एटी तांकर सुंदर भाव में एटी कहिसन्ती जे एटारे कुहाइछि कोन अर्जुन को कुहाइछि पृथा पुत्र बोली संबोधन कराइछि। आर पूर्व प्रभुपाद कर्पट रे लिखिछन्ती एटारे अर्जुन को पृथा पुत्र बोली संबोधन करा जाइछि। तो अर्जुन को पृथा पुत्र एटी काहे कुहाला अर्जुन को तो अनेक ना हमें भगवत गीता रे पढुछे बहुत जगह रे परंतप तो आउरे भी बहुत किछि ना अर्जुन को कुहा जाइछि किंतु एटी पर्टिकुलर कुहाइछि पृथा पुत्र। पृथा पुत्र कहिबार एटी गोटे विशेष तात्पर्य अछि काहे कि कुहाइछि पृथा किए थिले समस्त जानिथबो जय प्रकाश प्रभु आपण जानिथबे पृथा पृथा कहले किए। हरे कृष्ण। जय प्रकाश प्रभु कहि परिबे। कुंती महारानी। हाँ कुंती महारानी। कुंती महारानी का नाम होछि पृथा। तो पृथांकर नंदन जेहेतु अर्जुन सेति पय ताको कुहाइछि पृथा पुत्र। तो पृथा होचंती कोन भगवान कृष्णकर जने बहुत बड़ा भक्त हम समस्त जानछे कुंती महारानी भगवान बहुत बड़ा भक्त आउ तांकर जन भक्तंकर पुत्र हिसाब रे से तांका मां को अनुगमन करबा कथा ना। आमको जतबेले
ଆମ ବାପା ଯେତେବେଳେ ମାନେ ନିହାତି ଗୋଟେ ରିଚ୍ ଲୋକ ହେଇଥାଏ, ଆମେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗରିବ ଭଳିକା ଜୀବନ ଜିଉଥାଉ। ଆମକୁ ଲୋକ କଣ କହନ୍ତି, ତୁ ବାପା ଏତେ ବଡ ଲୋକଟେ, ତୁ କଣ ଏମିତି ଏମିତି କଣ କାঙାଳି ଭଳିକା ମାନେ ଏମିତି ହେଇକିନା ବୁଲୁଛୁ, ଆମକୁ ଲୋକ କୁହନ୍ତି। ତ ସେମିତି ତାଙ୍କ ମା ଜଣେ ବହୁତ ବଡ ବିଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱଭାବ ଦେଖଉଛନ୍ତି, ସେଟା ତାଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ବି ଶୋଭା ପାଉନି। ତ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଆହୁରି ବି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଏଠି ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର କଣ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ, ବ୍ଲଡ ରିଲେସନ ଥିଲା। କେମିତି? କାହିଁକି ନା ପୃଥା ଦେବୀ ମାନେ କୁନ୍ତି ମହାରାଣୀ ହଉଛନ୍ତି କଣ ବସୁଦେବଙ୍କର, ସରି, ହଁ ବସୁଦେବଙ୍କର ଭଉଣୀ। ତ ବସୁଦେବଙ୍କର ଭଉଣୀ ହିସାବରେ ସେ ମାନେ କଣ ମାମୁ ପୁଅ ପିଇସି ପୁଅ ଏଇଭଳିକା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଭଗବାନ ଏମିତି ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ବି ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ମାନେ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ତ ଭଗବାନ ଏତେ ଗରିମାମୟ, ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ। ତ ଏଇଭଳି ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଫାଇଟ କର। ତଥାପି ବି ସେ ମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମତେ ଯଦି ଅଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟ ବି ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଏ, ଆଉ ତାପରେ ଷ୍ଟିଲ୍ ମତେ କୁହାଯାଏ ଯେ ତୁମେ ଏମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିକିନା ଏତେ ବଡ ରାଜ୍ୟ ଉପଭୋଗ କର, ଷ୍ଟିଲ୍ ମୁଁ କରିବିନି। ମାନେ ଏତେ ସେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଦୁର୍ବଳତା ମାନେ ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଅର୍ଜୁନ ନନ ଭାଉଲେଣ୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମାନେ କଣ ଅହିଂସାର ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କିନ୍ସମ୍ୟାନ ମାନଙ୍କୁ ମାରୁନାହାନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଆମକୁ ସେଇଟା ଲାଗୁଛି କି ମାନେ କଣ ଲାଗୁଛି ନା ଅର୍ଜୁନ ଜଣେ ମାନେ ଅର୍ଜୁନ ଠିକ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି ତମେ ଯୁଦ୍ଧ କର। ତ ଆମକୁ ଲୋକ ବେଳେ ବେଳେ ସମାଲୋଚନା ସେଥିପାଇଁ କରନ୍ତି। ଲୋକ କଣ ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତି ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଦିଅନ୍ତି କି ସେ ଅର୍ଜୁନ ତ ଏଇଭଳିଆ ଜଣେ ମାନେ ସାଧାରଣ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ବି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଦେଖ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ପ୍ରବର୍ତ୍ତଉଛନ୍ତି ତମେ ଯୁଦ୍ଧ କର, କିଛି ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତଉଛନ୍ତି। ତ କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆମକୁ ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଆମେ ଯୋଉ ଦର୍ଶନ କରୁ ଏଟାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ, ଜଡ ଦର୍ଶନ। ଜଡ ଦର୍ଶନ ମାନେ ଆମେ ଭୌତିକ ଚେତନାରେ ଥାଇକିନା ଶାରୀରିକ ଚେତନାରେ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ। ଆମର ଧାରଣା ଅଛି ଭଗବାନ ଏମିତି, ଭଗବାନ ଆମେ ଯେମିତି ହିଂସା କରୁନେ, ଅହିଂସା ପରମ ଧର୍ମ, ଫ୍ରୁଟଫୁଲ ରହିବା, ଏଇଟା ଆମେ ଏସବୁ ଠିକ। କିନ୍ତୁ କୋଉ ଜାଗାରେ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରି ହୁଏ ସେଟା ଆମକୁ ଶାସ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ସେଟା ଶିକ୍ଷା କରିବାର ଥାଏ। କୋଉ ଜାଗାରେ କୋଉଟା ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ଲୋକଟାକୁ ମାରି ଦିଆଯାଉଛି, କି ଗୋଟେ ନିରୀହ ପ୍ରାଣୀକୁ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଉଛି, ସେଠି ଯଦି ଆମେ ନନ ଭାଉଲେନ୍ସ ଦେଖେଇବା, ନାଇଁ ତାକୁ ମାରୁଛୁ ଯିଏ ତାକୁ କିଛି କୁହାହବନି, ନନ ଭାଉଲେନ୍ସ ନହେଲେ, ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ସ୍ୱଭାବ ଆଟଲିଷ୍ଟ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ବି ଶୋଭା ପାଏନି। ତ ଆମେ ବି ସେମିତି ଆମେ ମାନେ ସବୁ ମାନେ କଣ କରୁଛେ, ଆମେ ଯେମିତି ଏଠି କହିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଯିଏ କ୍ଷତ୍ରିୟର କର୍ମ କରେନି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ମାନେ ସେମାନେ ନାକୁ ମାତ୍ର କ୍ଷତ୍ରିୟ। ତ ଆମେ ମାନେ ବି ସବୁ ମାନେ କଣ ଭକ୍ତି ଯାଜନ କରୁଛେ, ଭକ୍ତିର କିଛି ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ ନୀତି ନିୟମ ପ୍ରଭୁପାଦ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ 4ଟା ନିୟମ ପାଳନ କର, ଆଉ 16 ମାଳା ଦିନକୁ ଅଫେନ୍ସଲେସଲି ମାନେ 16 ମାଳା ଜପ କର। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଆଶ୍ୱାସନା ଅଛି ଯେ ତୁମେ ଭକ୍ତି ମାନେ ଭଗବତ ଧାମକୁ ଫେରି ଯାଇପାରିବ। ଏଟା ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଆଶ୍ୱାସନା। ଆଉ ପ୍ରଭୁପାଦ ସାଧାରଣ ନୁହନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। ପ୍ରଭୁପାଦ ଭଗବତ ଧାମର ମାନେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁପାଦ ମାନେ ଯୁଗାଚାର୍ଯ୍ୟ। ସେ ନିଜେ କହିଲା ପରେ ବି ଆମ ମାନଙ୍କର କଣ ଥାଏ, ଆମ ମାନଙ୍କ ସେଥିରେ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସୁନି। ଆମ ଶାରୀରିକ ଚେତନା, ଆମର ହୃଦୟ ଦୁର୍ବଳ ଯୋଗୁ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଶୁଣୁଛେ ବି ସେମିତି ରହିଯାଉଛେ, ଆମେ ସେଟା ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିପାରୁନେ। ତ ଆମେ ମାନେ ମାନେ କଣ ଆମେ ବି ସେମିତି ମାନେ ଭକ୍ତି ଜାତୀୟ କରୁଛେ, ମାନେ ଯେମିତି କ୍ଷତ୍ରିୟ ହେଇକିନା କ୍ଷତ୍ରିୟର କର୍ମ ନ କଲେ ନାକୁ ମାତ୍ର କ୍ଷତ୍ରିୟ, ଆମେ ସେମିତି ଭକ୍ତ ହିସାବରେ ନିଜକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କଲେ ବି ଯଦି ଭକ୍ତର ମାନେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରିବା କଥା ଭକ୍ତିମୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ନିଜକୁ ସେତିକି ଏନଗେଜ କରିକିନା ରଖୁନେ, ତାହେଲେ ଆମେ ବି କେବଳ ନାକୁ ମାତ୍ର ଭକ୍ତ ହିଁ ହେଇଥାଉ। ତ ଏଠି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଦିସ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ କମ୍ପାସନ giving of one's duty is only weakness of heart as per କୃଷ୍ଣ ମାନେ according to କୃଷ୍ଣ। ଭଗବାନ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅର୍ଜୁନ ଏଠାରେ ଯୋଉ ଦୟା ଦେଖଉଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ମାନେ କଣ କୁହା, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ତୁମର ବୀରପଣିଆ ନୁହେଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଦଶରଥ ମହାରାଜଙ୍କ ଟାଇମରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାମ ରାଜ୍ୟ ମାନେ ଭଗବାନ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ବି ଆବଶ୍ୟକ ପଡୁଥିଲା ଯୁଦ୍ଧରେ, ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ଆବଶ୍ୟକ ପଡୁଥିଲା ଯୁଦ୍ଧ ହିଁ ହଉଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଆଚରଣ କରିବାର ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ରାମ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ସୁଖୀ ଥିଲେ। ଏମିତି ନାହିଁ ଖାଲି ନନ ଭାଇଲେନ୍ସ ଫ୍ରୁଟଫୁଲ ରହିକିନା ହେଇଯାଉଥିଲା, ସେମିତି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦରକାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ ସେଇ ଅନୁସାରେ
ମାନେ ମେଣ୍ଟେଇବାକୁ ପଡିଥାଏ। ତ ଏଇ ପ୍ରକାରର ଭଗବାନ ଏଠି କଣ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏଇ ପ୍ରକାର କମ୍ପାସନ କୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ହୃଦୟର ଦୁର୍ବଳତା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଆଶା, ଆମେ ଯୋଉ ଏମିତି ଭଗବାନ ଇଣ୍ଡ୍ୟୁସ କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଯେ ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ କର, ଆମେ ସେଥିରେ ଯୋଉ ଆମର ଜଡ ଦର୍ଶନକୁ ପୁରେଇ ଯେ ତମେ ମାନେ କଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଭଗବାନ କେମିତି ଭଗବାନ ହେଇକିନା କେମିତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି ତମେ ଯୁଦ୍ଧ ହେରିକା କର ବୋଲି। ତ ସେଇଠି ଗୋଟେ ମାନେ ଆମେ ସେଟାକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଏଇଟା ବିଲକୁଲ ହିଁ ଆମର ଭୁଲ ଭାବିବା ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଚେତନାରେ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ। ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ନାଁ ହଉଛି ଅଧକ୍ଷଜ, ଯିଏକି ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ଅନୁଭୂତିରେ ବାହାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକଟେ ଆସେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆମର, ଯେ କୁହାଯାଇଛି ଅତଃ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନାମାଦି ନ ଭବେତ୍ ଗ୍ରାହ୍ୟମ୍ ଇନ୍ଦ୍ରିୟୈ ସେବନ୍ ମୁଖେ ହି ଜିହ୍ୱାଦୌ ସ୍ୱୟମେବ ସ୍ପୃହତ୍ୟତ। ତାର ଅର୍ଥ କଣ ଥାଏ, ମାନେ ଅତଃ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନାମାଦି ନ ଭବେତ୍ ଗ୍ରାହ୍ୟମ୍ ଇନ୍ଦ୍ରିୟୈ, ଆମେ ଆମର ଭୌତିକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ କଦାପି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ନେଇପାରିବାନି କି ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ ଲୀଳା ଯାହା ବି କିଛି ଏକ୍ସେଟ୍ରା ରହିଲା ଏସବୁକୁ ବୁଝିବା କଦାପି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତ ବୁଝିବା, ଆମେ କେମିତି ବୁଝିବା ତାହେଲେ, न भवेत् ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे ही जिह्वादौ स्वयं एव स्फुरत्यत। ତ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ନାମ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ନାମ ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନଉ, ଭଗବାନ ଆମ ସେବାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇକିନା ନିଜେ ନିଜେ ମାନେ ଆମ ଆଗରେ ରିଭିଲ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ, ଆମକୁ ସେଥିପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହକାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାର ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହିଁ ହଉଛି ପ୍ରୋସେସ, ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଅଫେନ୍ସଲେସଲି ଚାଣ୍ଟିଂ କରିବାର ଥାଏ। ତ ଏଠି ଆହୁରି ବି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଭଗବାନ ଏଠି ଦେଖଉଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ମାନେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ କେତେ ଦୟାଳୁ, ମାନେ ତୁମେ ମାନେ ଦେଖ ଏଠି ଶ୍ଲୋକରେ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ଏଇଠି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି କ୍ଷତ୍ରିୟ, ତ ଏ ପ୍ରକାର କ୍ଷତ୍ରିୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ କୁଳାଙ୍ଗାର, ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏପରି ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଅର୍ଜୁନ ଏକ କୁଳାଙ୍ଗାର ବା କୁପୁତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କେତେ ଦୟାଳୁ, ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ଦୟାଳୁ ଆମେ ଏଇଠି ଅନୁମାନ କରିପାରିବା। ନିଜେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗାଇଡ କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନକୁ ଯେ ତୁମକୁ ଏଇଟା କରିବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ମାନେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର କନେକ୍ସନ ଟା କେମିତି ଥାଏ, ନିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ। ଖାଲି ଅର୍ଜୁନ ନୁହନ୍ତି, ଆମ ମାନଙ୍କର ଅର୍ଜୁନ ତ ହଁ ଅବଶ୍ୟ ଅର୍ଜୁନ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ନିତ୍ୟ ମାନେ ନିତ୍ୟ ମୁକ୍ତ ସେ। ଆମେ ମାନେ ଯଦିଓ ବି ବଦ୍ଧ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର କନେକ୍ସନ ଟା ତ ଇଟରନାଲ ନା, ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ। ତ ଆମକୁ ବି ଭଗବାନ ଭଗବାନ ଏତେ ଦୟାଳୁ ଯେ ଆମ ପାଇଁ ସବୁ ମାର୍ଗ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଶିଖାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ହୃଦୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କଣ କରିବାର ଥାଏ, ହରେ କୃଷ୍ଣ। ତ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ତାହେଲେ କଣ, ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଦୟା ମାନେ ନିଜର ଦୟା ଦେଖନ୍ତି, ଆମ ମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବାର ଥାଏ, ଆମକୁ ଭଲ ଭକ୍ତ ବନିବାର ଥାଏ। ଖାଲି ନାକୁ ମାତ୍ର ଭକ୍ତି ନ କରି ଆମକୁ ଭକ୍ତିର ଯେତେ ସବୁ ନୀତି ନିୟମ ଯାହା ବି ଥାଏ ତାକୁ ପାଳନ କରି ସୁନ୍ଦର ଭକ୍ତ ବନେଇବାର ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର କନେକ୍ସନ ଟା ହଉଛି ଡିପ୍ କନେକ୍ସନ। ଆମ ମାନଙ୍କର ମାନେ ଇଟରନାଲ ରିଲେସନ ଆମର ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛି। ତ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଯେତେ ମଜବୁତ ସେଇଟା କେତେବେଳେ ବନିବ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭକ୍ତିର ସବୁ ନୀତି ନିୟମକୁ ମାନେ କଣ କରିବା, ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ସବୁ ଏଠି କ୍ରେଡିଟ ବି ଦଉଛନ୍ତି, କଣ ଏତେ ସବୁ ଫେଭରେବଲ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଖରେ। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ତମକୁ ଦେଖିବ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଏତେ ସବୁ ସୁବିଧା ମିଳିଛି, ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଇକିନା ଉପଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବଂଶରେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଭକ୍ତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ନିଜେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥାଇକିନା ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାଉଛନ୍ତି, ତୁମକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି, କେମିତି କରିବାର ଅଛି, ନିଜେ ତାଙ୍କୁ ପର୍ସନାଲି ଗାଇଡ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏତେ ସବୁ ସୁବିଧା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମକୁ ମାନେ ଅର୍ଜୁନ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ଆମକୁ ବି ଗୋଟେ ଶିଖିବାର ଥାଏ ଯେ ଆମ ମାନଙ୍କର ବି ଆମ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ହାତ ଗୋଡ ଅଛି, ଭଲ ଭଲ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କୃପାରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ମାନେ ହାତ ଗୋଡ ଆମର ଠିକ ଚାଲୁଛି ନା, କାହାର ସେମିତି ଅଛି ହାତ ଗୋଡ ଠିକ ସେ କାମ କରୁନି, ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି। ବହୁତ ଲୋକ ତୁମେ ସବୁ ରାସ୍ତାରେ ନଜର କରୁଥିବ, କେତେ ଲୋକ ତାଙ୍କର ହାତ ଗୋଡ କିଛି ନାହିଁ, ବିକଳାଙ୍ଗ ଭଳିକା ଅଛନ୍ତି, କି ମାନେ ପାଗଳ ଲୋକ, କି ବହୁତ କମ ବହୁତ ମାନେ ଏତେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି, ବସ୍ତିରେ ରହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଅତି ମାନେ ଇଏ ଜୀବନ। ତ ଆମକୁ ଈଶ୍ୱର ଭଗବାନଙ୍କର କୃପାରୁ ସେଇଭଳିଆ ନାହିଁ। ତ ଏତେ ସବୁ ଫେଭରେବଲ କଣ୍ଡିସନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ଯଦି କଣ କରିବା, ଭକ୍ତି କରିପାରିବାନି, ତାହେଲେ ଆମେ କଣ, ଏଟା ହଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ ଆମ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ ଦୁଃଖ, ଏଇଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ ବିଡମ୍ବନା।
आमको एते सब सुजोग दिगला भी आम जब भक्ति ठीक से न करवा तो यहाँ ही जीवन में सब वास्तव दुख थाए। तो अर्जुन को एठारे जमती अर्जुन जमती एठी तांकर येटा को कौन फिट करूनी तांकर व्यक्तित्व को एठी से जते मना करूछंती नाही से कौन करेंगे युद्ध करेंगे तो ए प्रकार माने स्वभाव टा क्षेत्रीय ये को माने कौन करो सेटा मैच करूनी से भगवान जड़े बंधु तांकर वंश मर्यादा भी एते गौरवशाली तो ए प्रकार से जो स्वभाव देखौछंती सेटा तांको कैरेक्टर को बिल्कुल ही हरे कृष्ण जी। सेमती कौन करो भक्त भाव प्रेजेंट करू किंतु आम सेटा कौन थाए ना को मात्र आम भक्ति ना को मात्र भक्ति त्याजन करथाओ तो आमको से कौन करार थाए तो आम जीवन में भी आमको से सुंदर भाव में आम सीनियर मान जहाँ भी इंस्ट्रक्शन मिलूँ को फॉलो करना आमको ठीक भाव में भक्ति करार अच्छे तो बाहाना किसी बनवार ना आमर जमी जीवर स्वरूप थाए जीवर स्वरूप हुए कृष्णर नित्य दास आम मैंने समस्ते इटरनाली भगवान दास दास अटू तो से हिसाब से आमको आमर आचरण बिहेवियर ये सब भी से हिसाब से हवा उचित तो आम रियलिटी ठारू आमर जो जीवन वास्तवता ठारू आमको न दूरे जीवन वास्तवता जमी आमर स्वरूप थाए आम भगवान नित्य दास तो से हिसाब से आमको जीवन जीवार अच्छे आमको माने बाहाना करकिना आम जमी रही जाती सेटा आम एवं जमी जीवन जीवचे सेटा किंतु आम सेटा रियलिटी टाको मैच करूनी ना आम समस्ते भगवान दास से हिसाब से आमर गोटे अलग भूमिका अच्छे रोल अच्छे किंतु आमे आउ किछि रोल प्ले करछे वर्तमान भौतिक चेतना रे शारीरिक चेतना रे ए भौतिक जगत रे रही आम से प्रकार रोल प्ले करूचे तो ए पूरा ये रे हम पई टीचिंग्स कोन रहउची या तो आमे भी जो सेटा को कोन कहंदे एठी प्रभुपाद जो भगवान कृष्ण जो अर्जुनंकर ए जो आम मानकू कौन करार अच्छे टीचिंग रोचे आमे भी आमर कौन सीनियर मान इंस्ट्रक्शन पाऊ किंतु आमर भी माने हृदय दुर्बलता जो आम सेटा को ठीक से आम जीवन में कौन कर कार्यकारी करना तो आमे भी आम चरित्र को आम जीवन को कौन करार अच्छे रिडिफाइन करार अच्छे आमको शास्त्र चक्षु माध्यम काय मन वाक्य हमको कौन करार अच्छे भगवान भक्ति करार अच्छे आउ सेटा भी डिवोटीज मान एसोसिएशन रही से आनुगत्य रही आमको परिवार थाए आउ से आमको कौन माने हृदय दुर्बलता जमती अर्जुन ये प्रकाश कर भगवान से तिरस्कार करें भी से शिक्षा करवा उचित आम मैंने कौन करा उचित आम ये जो हृदय दुर्बलता थाए से माने कौन करे त्याग करी राइट मूड रे समर्पित मनोभाव नहीं आनुगत्य स्वीकार करी आम कौन करार अच्छे भक्ति अभ्यास करार अच्छे। हरे कृष्ण समस्त को धन्यवाद एते एते समय धरी कहली समस्त धैर्य सहकारे जो मैंने श्रवण कले तो आपण मैंने भी चाहिए कि आत्रे आपण आपण निजर पॉइंट रखि परिवे के किछि कहया पय चाहते कि हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। अच्छा जो गोटे पॉइंट कहले मते बहुत भल लागिला जे कुंती महारानी से एग्जांपल देले जे से जने बहुत बड़ शुद्ध भक्त थे भगवान कर आउ अर्जुन भी जेहेतु तांकर संतान सुपुत्र हेतिवारु तेणु तांको माता को से फॉलो करबा थिला केवल जे हमकु एटु गोटे कथा शिखिबार अछि जे हमकु सबले भक्तंक मार्ग को ही अनुसरण करबार उचित भक्त जो मार्ग रे जिबे हरे कृष्ण। तो साधु गुरु आम लगे निर्दिष्ट कर हमको सही मार्ग रे चलवा उचित आउ कहले जे कर्म भीरुता सेटा केबे आसे भगवान अर्जुन को एटी चेष्टा करूछन्ते जे तुमे क्षत्रियर कर्म को भूल ना तो जेमिति समस्तंकर कर्मर विधान करा जाय समस्त को निज निजर कर्मर विधान को मानिबा को पड़िबो
ଯେମିତି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲେ ସେ ଶ୍ରୀରାମ ହଉଛନ୍ତି ମର୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯେ ଯଦିଓ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ପରମ ପୁରୁଷ ପରମ ଭଗବାନ ସେ ସ୍ୱୟଂ କିନ୍ତୁ ସିଏ ବି କ୍ଷେତ୍ର ଧର୍ମର ଉଦାହରଣ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଲାଗି ସର୍ବସମ୍ମତ ହେଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର ନୀତି ନିୟମର ପାଳନ ପୂର୍ବକ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ରାବଣ ଯଦି ଚାହିଁଥାନ୍ତେ ରାବଣକୁ ଗୋଟେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଦେଇଥାନ୍ତେ ସେ ସେଇଠି ଲଙ୍କାରେ ଶେଷ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ସେ ମର୍ୟାଦା ପୂର୍ବକ ସେ ନିଜର ଧର୍ମ ପୂର୍ବକ ସେ ରାବଣ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ସେତୁ ବାନ୍ଧିଥିଲେ ସେ ନିଜର ମର୍ୟାଦାରୁ ବାହାରି ନଥିଲେ ତ କ୍ଷତ୍ରିୟର ଯାହା ଯାହା ବି ଆଚରଣ ଥିଲା ଶ୍ରୀରାମ ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ। ମତେ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଆମକୁ ମାନିବାକୁ ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ସାଧୁସଙ୍ଗ କରିବାର ଅଛି। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ ନେତାଜୀ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଧନ୍ୟବାଦ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ସ୍ମୃତିରେଖା ମାତାଜୀଙ୍କୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନା କଲେ। ଗୋଟା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମନୋଭାବ ପ୍ରଭୁପାଦ ଯୋଉ ମନୋଭାବରେ ଭଗବତ ଗୀତା ଆଜ ଇଟ ଇଜ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ମାତାଜୀ ସେଇ ମନୋଭାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ବହୁତ ସରଳତା ପୂର୍ବକ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ୟା ଉପରେ କାହାର କିଛି ଆଉ ଅବଜରଭେସନ ଅଛି ୟା ପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି କେହି ପଚାରି ପାରିବେ ୟା ପରେ ସେୟାର କରିପାରିବେ। हरे कृष्ण पूजा गोटे पॉइंट अछि लास्ट गोटे पॉइंट अछि कहବାକୁ ଚାହୁଁଛି। उमेश प्रभु तुमको କିଛି କହିବାର ଅଛି? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଜିକା ସେସନ ଟା। ଆଜି ଗୋଟେ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ଡାଉଟ ଆସିଛି ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମାତାଜୀ ଯୋଉ କହିଲେ କି ଯଦି ଜଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟର ପୁତ୍ର ଯଦି ସତ୍ୟ ଧର୍ମର ପାଳନ ନ କରୁଛି ତ ସେ ନା କୋଉ ମାନେ କେମିତିକା କ୍ଷତ୍ରିୟ ହେଲା। ତ ମୁଁ ଏଇଟା ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଯେମିତି ଆମ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ସିଷ୍ଟମ ରେ ଅଛି କି ଜଣେ କି ଜନ୍ମରୁ ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କିମ୍ବା ଜନ୍ମରୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ହେଇନଥାନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ସୁଟ୍ କରିବ ତ ସେମାନେ ସେଇଟା ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ସେଇ ଧର୍ମଟା ପୁରା ପାଳନ କରିବେ। ତ ଏଇ ଲାଇନ ଟା କେମିତି ମାନେ ଫିଟ୍ ହବ ଦିଟାକ? बहुत सुंदर प्रश्न माता जी। ତା ଆରମ୍ଭରୁ ଏତେ ସବୁ ତାଙ୍କର ଆଚରଣ ସେ କ୍ଷତ୍ରିୟ କୁଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଭାବରେ ଟ୍ରେନିଂ ବି ନେଇଥିଲେ। ଏମିତି ନାହିଁ ସେ ତାଙ୍କ ଆରମ୍ଭରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଶିକ୍ଷା ନେଇଥିଲେ। କୋଉଠି କେବେ ଆପଣ ନଜର କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଇଏରେ ସେ କ୍ଷତ୍ରିୟ କୁଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣୋଚିତ କର୍ମ କରୁଥିଲେ? ଏମିତି ତ ଆମେ କେବେ ବି ଦେଖିନେ। ଆପଣ କେବେ ନଜର କରିଛନ୍ତି କି? ତ ତା ଆରମ୍ଭରୁ ତ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ତାଙ୍କ କ୍ଷତ୍ରିୟ କୁଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ କ୍ଷତ୍ରିୟର ଶିକ୍ଷା ବି ସେ ନେଇଥିଲେ। ତ ଏଠି ଯେହେତୁ ସେ କ୍ଷତ୍ରିୟର ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିଲେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିକିନା ବି ମାନେ କଣ ତ ତାଙ୍କର ନେଚର ହିଁ ଥିଲା କ୍ଷତ୍ରିୟ ଟାଇପର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଟାଇପର ନେଚର ଥିଲା କି ଅଲଗା କୋଉ ଟାଇପର ନେଚର। ଯାହା ଲାଗିଲା ମୁଁ ସେଟା କହିଲି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କିଛି କହିପାରିବେ? हरे कृष्ण। प्राय आंसर सेमती अछि। धरନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଅଛେ ଯୋଉଠି କିଛି ଇଲେକ୍ସନ ହଉଛି ସେଇଠି ଯାହାର ଯାହାର ପ୍ରକାର ଠିଆ ହବାର ଅଛି ମନ୍ତ୍ରୀ କି ଏମଏଲଏ ଠିଆ ହବାର ଅଛି ତ ସମସ୍ତେ ତ ଠିଆ ହେବେନି। ଯୋଉମାନେ ସିଲେକ୍ଟେଡ ରହିବେ ଯୋଉମାନେ କିଛି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଥିବେ ଯୋଉମାନେ କିଛି ଜନସେବା କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିବ ସେମାନେ ଛିଡା ହେବେ। ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେଟ କଣ୍ଡିସନ ହେଲା କି ସେମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ କି ଏମଏଲଏ କୁ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇଗଲେ। କଣ୍ଡିସନ ଏଇଠି ପଜ ଅଛି। ତାପରେ ଏବେ ସେ ଲୋକ ଯଦି ଏମଏଲଏ ହେଇକି ଯଦି କାମ କରୁନି ସେଇଠି ଆମେ କହୁଛେ ଅର୍ଜୁନ ଯେହେତୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଥିଲେ ସ୍ୱଭାବ ବି ଥିଲା ସ୍ୱଭାବରେ ସେ ସ୍ଥିତ ଥିଲେ କି ସେ କ୍ଷତ୍ରିୟ କୁଳରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ସଡନଲି ତାଙ୍କ ହାର୍ଟ ରେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳତା ପଳେଇ ଆସିଛି। ତ ସେଇଟାକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କି ଯଦି କ୍ଷତ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କ୍ଷତ୍ରିୟର କର୍ମ କରୁନାହାନ୍ତି ଏବେ ତ କ୍ଷତ୍ରିୟର ଗୁଣ ଲକ୍ଷଣ ଆଉ ପରିଲକ୍ଷିତ ହଉନି କିନ୍ତୁ ନିଜ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଭାବରେ ଧନୁଷର ଧରିଛନ୍ତି ନା ହସ୍ତ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଗୁଣ ଲକ୍ଷଣ ପରିଲକ୍ଷିତ ହଉନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କହିପାରିବା ସେଇ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷତ୍ରିୟର ସ୍ୱଭାବ ଅନୁସାରେ କର୍ମ କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳତା ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଛୁପିକି ଅଛି। ବୁଝିହେଲା ଉମେଶ ପ୍ରଭୁ?
आज्ञा प्रभु। नीतीश प्रभु तुमर कौन प्रश्न थिला? आमे ମୁଁ समय एक्चुअली हेई गलानी तो एटी ऑफिशियली आमे क्लास तो बंद कर देबा कि जो मान प्रश्न अछि या फिर आउ 5-6 मिनिट आमे किसी डिस्कशन करि परिबा। आ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କହିବା ପାଇଁ ଏବେ ପଢୁଥିଲି ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇଯିବା ତାପରେ ଯୋଉମାନଙ୍କର କିଛି ବିଶେଷ ସେବା ଅଛି ମତେ ଯାଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଦିଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ 5-6 ମିନିଟରେ ଆମେ ମାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବା। ନୀତିଶ ପ୍ରଭୁ ନାଇଁ ପ୍ରଭୁଜୀ ମୁଁ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟଟା ଛାଡି ଯାଇଥିଲି ସେଇଟା ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଚ୍ଛା ପଏଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବ ଠିକ ଅଛି ଟିକେ ସର୍ଟ ରେ କୁହ ଟିକେ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ। ପ୍ରଭୁପାଦ ତାଙ୍କ ପର୍ପୋଟରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଯୋଉ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ କଥା କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ଉଦାରତା ସହିତ ଅହିଂସା ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପରି କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଶୋଭା ପାଏ ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଲାଭ କରି ଏ ପ୍ରକାର ଉଦାରତା ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ। ତ ଏଠି ଗୋଟେ ଯୋଉଟା ମୁଁ ଅବଜର୍ଭ କରିଛି ସେଇଟା ହଉଛି ଯେ ଯଦି ଆମେ ସାଂସାରିକ ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ କଥା ଚେତନାରେ ଯଦି ଆମେ ପଡି ଯାଉଛେ ସେ ମୋର ଆତ୍ମୀୟ ଜନ୍ମ ମୁଁ ତା ପ୍ରତି କେମିତି ଯୋଉ ଅର୍ଜୁନ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି ଏଥିରେ ତ ଏଠି ପରମ ସତ୍ୟ ନିଜେ ତାଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମ ଭିତରେ କେବେ ବି ଏପରି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆସେ ଯେ ଆମେ ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ ଆ ଭିତରେ କାହାକୁ ବାଛିବା ସତ୍ୟ ଅସତ୍ୟ ଭିତରେ କାହାକୁ ଅଛି ତ ଆମେ ପରମ ସତ୍ୟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ହିଁ ମାନିବା ଉଚିତ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ହିଁ ମାନିବା ଉଚିତ। ଏଇ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମତେ ସେଇ ଜିନିଷ କହୁଥିଲେ କି ଶାସ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ହବାର ଅଛି ତ ଓଭରଅଲ କନକ୍ଲୁଜନ ଦେଖିଲେ ଏବେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି ତାପରେ ଭଗବାନ ରୋଲ ନଉନାହାନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଏବେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତ ଗୁରୁ ଏମିତି ମୁଁ କହୁଥିଲି ଲାଷ୍ଟ ସେସନରେ ଆମେ ଟପିକ ରଖିଥିଲେ ଆନୁଗତ୍ୟର ଆନନ୍ଦ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଟପିକ ଆମେ ଆଗକୁ ବି ସେୟାର କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆନୁଗତ୍ୟ ଆସେ ଏକା ଆସେନି ଏଠି ଆମର ଭଜନ ସାଧନ ବି ଆସେ ଆମର ଚାଷ୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଶାସନ ଶାସିତ ହବାର ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡେ ସବୁ କିଛି ଥାଏ ତ ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଲେ କି କୁତସ୍ତ କସ୍ମଲମିଦମ ତୁମ ପାଖରେ ଏଇ ଯୋଉ କସ୍ମଳ ମାନେ ମଇଳା ଜିନିଷ କୋଉଠୁ ଆସିଲା ତୁମର ସ୍ୱଭାବ ତୁମର ଗୁଣ ଲକ୍ଷଣ ତୁମର ଚରିତ୍ରକୁ ଫିଟ କରିବା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ତୁମର ବାସ୍ତବିକ ସ୍ୱଭାବ ଅଲଗା ଅଛି ତୁମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ରୋଲ ପ୍ଲେ କରୁଛ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି। ତ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏଇଟା ବହୁତ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଥାଏ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଇଥିବା କିନ୍ତୁ ଭାବୁଥିବା ଅଲଗା ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରରେ ଆମେ ରୋଲ କରୁଥିବା କିନ୍ତୁ ଆମେ କାମ କରୁଥିବା ଆଉ ଜଣଙ୍କର ମନୋଭାବ ନେଇକି ହବନି ସେମିତି ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁପାଦ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟରେ ବହୁତ ଗୁଡା ପଏଣ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ତ ୟା ଭିତରେ ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ରହିଲା ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି ତାକୁ ସୁଝେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି ଆମ ହୃଦୟକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପୁରା ହାର୍ଟ ଓପନ କରି କହିବା ପାଇଁ କଣ ଗୋଟେ ଟର୍ମ ବହୁତ ଫେମସ ଥାଏ ଓପନ ହାର୍ଟ ଅପରେସନ ଓପନ ଆଇଡ ମେଡିଟେସନ ଆଖି ଖୋଲିକି ଜପ କରିବ ଅର୍ଥାତ ଆମେ ଯାହା ଅଛି କିଛି ଆମକୁ କେହି ଠକିବେନି ପୁରା ଟୁ ଦି ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଯିବା ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା କି ଓପନ ହାର୍ଟ ଅପରେସନ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆମର ସମସ୍ୟାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିନେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସ୍କୋପ ଫର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଆମର ଯୋଉ ଆଗକୁ ବୃଦ୍ଧି ହବାର ଯୋଉ ସ୍କୋପ ଅଛି ସେଟା ବ୍ଲକ ହେଇକି ରହିବ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ହାର୍ଟ ଟା ଆମେ କାହାକୁ ସେୟାର କରିନେ ତେଣୁ ଏଠି ପ୍ରଭୁପାଦ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କୃଷ୍ଣ ଏବେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱତଃ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ସଦ୍ ମନୋଭାବ ନେଇକି ପହଞ୍ଚେ ତ ପ୍ରଥମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ତାର ଯାହାବି ଯୋଉ ଡୁପ୍ଲିସିୟସ ମନୋଭାବ ଥାଏ ଯୋଉ ଇତର ମନୋଭାବ ଥାଏ ଶିଷ୍ୟର କଣ ଇତର ମନୋଭାବ ଥାଏ ଈଶ୍ୱର ଏଇ ମନୋଭାବ ଥାଏ କି ମୁଁ ସଂସାରକୁ ଭୋଗ କରିବି କୌଣସି ନା କୌଣସି ସମୟରେ ମୁଁ ଭଲ ଲୋକ ଆଇ ଆମ ଏ ଜେଣ୍ଟଲମ୍ୟାନ ସୋବର ପର୍ସନ ତ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ ଆମର ଯୋଉ ନେଚର ଅଛି ଭୌତିକତାକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଲେ ବି ଯେତେ ସ୍ମୃତି ମଧୁର ବି ହଉ ଆଉ ସେତେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଲେ ବି ଗୁରୁଦେବ ଜାଣି ଦିଅନ୍ତି ମୋର ବହୁତ ଦିନ ତଳର ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋ କାଉନସିଲର ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲି ତ ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମତେ କହିଲେ କଣ ଅଛି କହିବାର ଅଛି ତମକୁ ପ୍ରାୟ 2 hours ମୁଁ ସେଇଠି ବସିକି କହିଲି କିଛି ଲାଷ୍ଟକୁ ଏ ଗୋଟେ ଟର୍ମ କହିଲେ କି ପ୍ରଭୁଜୀ ମୁଁ ତ ସବୁ କିଛି ଛାଡି ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ମତେ କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗୁନି ତ ସେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଥିଲା ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଛାଡି ଦେଇଛି ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ହାପି ୱିଥ ମାଇ ଲାଇଫ କିନ୍ତୁ ମତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧରିଦେଲେ ତମେ ତ କିଛି ଛାଡିନ ତେଣୁ ପରମ୍ପରାରେ ଯୋଉମାନେ ଥାଆନ୍ତି ଡିଭୋଟି ମାନେ ସେମାନେ ବହୁତ ପିନ୍ ପଏଣ୍ଟେଡ ଥାଆନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଥାଆନ୍ତି କି ସେମାନେ ଯାହା ବି ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ସକ୍ଷମତା ଥାଏ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କହିଦିଅନ୍ତି ୟା ଭିତରେ ଏ ମନୋଭାବ ଅଛି ଯୋଉଟାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଶିଷ୍ୟ ହିସାବରେ କଣ କରିବା ଦରକାର ଆମର ଯାହାବି କେସ୍ ଅଛି କଣ୍ଡିସନ ଅଛି ତାକୁ ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରିବା ବଦଳରେ ବହୁତ ବଢିଆ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସୁଗାର କୋଟିଂ ଦେଇକି ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରିବା ବଦଳରେ ଆମକୁ ସରେଣ୍ଡରନେସ ଡେଭଲପ କରିବା ଅଛି କି ନାଇଁ ନାଇଁ
मोर समस्या या अछि मु प्रेजेंट कले या एबे सामनारू जहां को ऊपर मु भरोसा करछि जहां को मु शेयर करिछि सी जहां निर्देश देबे मु ताको होल हार्टेडली एक्सेप्ट करबी। तो सेही मनोभाव नहीं कि भगवान आज अर्जुन को गाली भी दौरान कारण स्नेहपूर्ण भाव में गाली दौना अर्जुन जीवन गोटे बड़ कौन जीवन गोटे मोड़ नब ए टर्निंग पॉइंट गाली शुणवे शरणागति आसब शरणागति आसिले भगवान भगवद गीता सी करेंगे ये सब जिन आमको शिक्षा करार अच्छी एमती आनुगत्य आम धीरे धीरे रहीकि आम के आनुगत्य सिंपल टर्म है हाउ मच वी आर फीलिंग कनेक्टेड विथ अदर डिवोटीज एंड कृष्ण आम अन्य मान सहित केते कनेक्टेड फील करूचे कनेक्टेड माने बहुत समय आम पॉइंट्स गुड़ा थाए आम क्या नियंत्रण करूने या पर टिकिनिकी आम क्या पूरा देखुने तो जीवन कौन है कौन है ना आम भक्ति जीवन को प्राथमिकता दौचे तो से किसी समस्या आसूची जो परिस्थिति आम पड़ जाए सेठू मुकुलिकी पुनः आम जो भक्तिमय परिस्थिति स्थापन हवापाई जहाँ जहाँ दरकार ताको आम करार अच्छी से साधु संगे भगवान नाम स्मरण करी आम गोटे सुंदर भाव में भक्ति जीवन टा बीते पार गोटे मुख्य जिनस मुख्य धारा थाए कि आम गुरुदेव पाखे प्रभुपाद पाखे अनुगत्य स्वीकार करार अच्छी कि अनुगत्य मान मोर इंटरेस्ट थाउ कि न थाउ मु हायर इंटरेस्ट को ग्रहण करी बदल मत किसी सैक्रिफाइस करा पड़े किंतु मु ग्रहण करी जेपर्यंत मु ग्रहण करें मो जीवन परिवर्तन केमती आसो यथा पूर्वम तथा परम बहुत सुंदर तात्पर्य आहरी बहुत शिक्षा भी अच्छी मुझे भावुली ये श्लोक देखला आम जीवन में आम ये श्लोक को नहीं कि प्रकार परिवर्तन आनी पार प्रथम कहते प्रथम थर प्रभुपाद कन्विन्स हो गले कृष्ण ही परम पुरुष भगवान भक्ति जीवन सबुठू मोस्ट अर्जेंट बिजनेस आ तुम्हें चैतन्य महाप्रभु वाणी को विदेश में प्रचार करमती प्रथम मुहूर्त आमको जानवर अच्छे आम कृष्णर नित्य सेवक भौतिकतार आम पढ़ी जाए आनुगत्य रही भक्ति करी आम भगवत धाम जापर सब साधु मान संगत रही तो ये आम विराम दवा आ किसी प्रश्न अच्छी या गोटे मिनिट रे आम कंप्लीटली वाइंड अप करवा जय प्रकाश रश्मि माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी किसी प्रश्न नहीं तो बुझा पड़ला आपन को जहाँ भी हमें माता जी कहले डिस्कशन कले आज्ञा ठीक अच्छे समस्त पुनः विशेष धन्यवाद तो आज आम ये सेशन को विराम दवा पुणी काले आउ जने प्रभु सेशन अच्छी श्रवण करे वंशाकल्पतरुर्वश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय श्रीमद् भगवद गीता की जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय गौर प्रेमानंद हरि बोल हरे कृष्ण।